सत श्री अकाल, मैं परमिंदर तेजा ते लैके हाजिर हां साडा खास प्रोग्राम खबर जो मुद्दा बने, जिस विच असीं हर खबर तुहाडे तक पहुंचाउने जिसदा सिद्धे तौर ते सरोकार आम जनता दे नाल लोकां दे नाल हुंदा है ते साडी यही कोशिश हुंदी है कि जनता दी आवाज़ नूं सरकार ते प्रशासन दे कन्नां तक पहुंचाया जा सके। शुरू करदे हां प्रोग्राम दा सिलसिला खबर जो मुद्दा बने। सब तो पहली खबर जो असीं तुहानूं विखाउण जा रहे हैं वो हुशियार करन वाली है, सावधान करन वाली है। तुसीं अक्सर एटीएम दे विच भी जांदे होवोगे, पैसे भी कढवाउंदे होवोगे, पर इस दौरान तुहाडे वल्लों वरती थोड़ी जी लापरवाही भारी पै सकदी है, तुहाडी जेब हौली कर सकदी है, तुहानूं किसे ते विश्वास करना महंगा पै सकदा है। अजिहा असीं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ अजिहा ही फाजिलका दी एक महिला दे नाल होया है जिसनूं सुन के तुसीं भी हैरान हो जावोगे, क्योंकि सब कुछ सीसीटीवी दे विच कैद हो चुकिया है। वेखो ये रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त दे विच खड़ा है शख्स। तुसीं कहना है कि यह किहड़ी नवीं गल है, असीं कई बार वेख चुके हैं। एक इंस्पैक्टर ते एक एएसआई दीयां तस्वीरां तुसीं कहना असीं कई बार वेख चुके हैं। एक महिला जो पत्रकारां दे नाल गलबात कर रही है, इस दे विच वाकया कोई नवीं गल नहीं है। एक एटीएम दे विच एक नौजवान ते इहो ही महिला, जी हाँ किस्सा इत्थों ही शुरू हुंदा है। ताइयों तां इस नूं विखाउण दे लई इन्नी भूमिका बनी। हुण तुहानूं विखाउण जा रहे हां, वो अपने आप दे विच चुका के रख देण वालियां ने। इन्हां तस्वीरां जां कहो इस घटना नूं वेखण समझण दे लई सीसीटीवी दे विच कैद होई इस तारीख दे विच तुहानूं लैके जाना पवेगा। जी हाँ, 27 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार। इस तस्वीर च तुसीं साफ देख सकते हो कि वही महिला है जिसनूं असीं तुहानूं हुणे विखा के हटे हां। दोबारा विखा दिंदे हां, लओ वेखो। ते नाल ही वही शख्स, इसनूं भी असीं तुहानूं विखा के हटे हां। पर नहीं, दरअसल इस घटना दा पहलू कुछ होर है। तस्वीरां वेखते रहो, हकीकत हूबहू सब दे सामने आ जाएगी। तस्वीरां वेखण तो पहला दस दईए कि घटना फाजिलका दी है। खैर आओ झात मारो इस वीडियो ते। 32 सैकंड की वीडियो जे गौर दे नाल वेखोगे तां सारा माजरा समझ आ जाएगा। आया कुछ समझ? चलो खैर तुहानूं विस्तार दे नाल असीं समझा दिंदे हां, पर उस तो पहला इस महिला दा एक बयान सुणाउंदे हां। ते ओ मुंडे ने मैनूं कहा मैडम मैं तुहानूं सहयोग कर देना, ते मैं कहा चलो मैं सहयोग ले लिया, क्योंकि मेरे मन विच ये नहीं सी कि कोई बंदा गलत हो सकता या मुंडा मेरे पीछे पहले ही कोई खड़ा सी। और मैं इधर उधर ध्यान मेरा एक सेकंड होया, उन्हें अपना मेरा एटीएम मोबाइल मतलब शर्ट नाल पुश कीता। तुसीं इस वीडियो दे विच वेख सकदे हो कि किस तरह नाल ये शख्स महिला दे दित्ते हुए एटीएम नूं अपनी शर्ट दे नाल रगड़ रहा है ते वार-वार बाहर नूं वेख रहा है। ये महिला भी बाहर वेख रही है। इस शख्स ने इस एटीएम कार्ड नूं बदलण तों बाद अपना एटीएम मशीन दे विच पाया। ते पिन लगाउण नूं कह के तितर हो गया ते दूजा खड़ा शख्स अगे वधदा है। महिला एटीएम दा पिन पाउंदी है, पर जो पैसे महिला कढवाउण आई सी वो नहीं निकलने सी, क्योंकि शख्स असली एटीएम कार्ड लैके फरार हो चुकिया सी, जिसने बाद च 32,500 रुपए इस महिला के कार्ड दे विचों कढवा लए सन। महिला ने इस घटना तो बाद पुलिस नूं शिकायत की ते पुलिस ने मुलजम नूं काबू कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी तो बाद कई होर खुलासे होने की उम्मीद है। किसी नामलूम व्यक्ति ने उसका एटीएम कार्ड चोरी करके या बदल के उसके अकाउंट विचों करीब 32,500 रुपया कढ़वा लिया, जिस के उत्ते असी FIR नंबर 188 दर्ज करके ASI मक्खण सिंह ने वो जिहड़ा अगली कार्रवाई अमल में लियांदी। इस दौरान सानू कल जिहड़ी मदैया वालों इनफॉर्मेशन मिली सी कि उस तरह का एक व्यक्ति एटीएम के कोले खड़ा है, जिस दे आधार पर ASI मक्खण सिंह ने समेत टीम उत्थे रेड करके गुरप्रीत सिंह इलिस गोपी नां दे व्यक्ति नूं गिरफ्तार किया। पर सवाल यह खड़ा होंदा है कि इस महिला ने कदे एटीएम दे विचों पैसे नहीं कढवाए।
ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਇਸ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਗਈ। मैं एटीएम सिंध बैंक है ਉਹਦੇ एटीएम ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ और पैसे निकालने लगी सी। पहले मैं मिनी स्टेटमेंट वगैरह सारी बैलेंस वगैरह सारा चेक किया तो अचानक मेरा पीछे ध्यान नहीं गया और मेरे पीछे एक मुंडा खड़ा होया सी और जिवें 2-3 बारी एटीएम में यूज़ किया उन्हें किसी तरह मेरा पासवर्ड शायद नोट कर लिया और इन बिटवीन मैनू फोन भी बड़े आ रहे सी। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ कैद हो गई। रात के हनेरे विच इस थां ते खड़े लोग वही कर रहे ने जो अक्सर एक वारदात होने के बाद लोग करते ने। जी हाँ, गुफ्तगू की होया, किदां होया, क्यों होया ते किवें होया। इस रात के हनेरे दे विच लोग किसी नूं नहीं सगों अपनियां इच्छावां नूं तलाश रहे ने। ये लोग उस वक्त तो उत्सुक भी ने अते डरे ते घबराए हुए भी, क्योंकि कुर्सी ते बैठे शख्स नाल जो होया वो साडे नाल ना हो जावे, यानी अगला नंबर किते इन्हां दा तां नहीं। एक घबराहट ते ये डर इन्हां दे जहन विच है। एक शिकायत इसलिए भी क्योंकि हरियाणा विच एक होर वारदात हो गई ते वारदात लुट दी गन पॉइंट ते हुई है। विखाउंदे हां, दसदे हां किवें ते कित्थे। पर कुछ दिन पहला एक शहर की पुरानी अनाज मंडी दे विच होए इस गोलीकांड की इस तस्वीर नूं वेखो। जी हाँ, इत्थे भी लुट दी वारदात की कोशिश हुई, जिस तो बाद इस शख्स की जान चली गई। कहानी सिर्फ इन्हां दो शहरों तक नहीं है, हरियाणा के कई शहरों की है जिथे दिन ब दिन लोग सहम अते खौफ ते डर के माहौल में जी रहे ने। फिलहाल गल करते हैं इस ताजा मामले की। ताजा मामला यानी कि ताजी लुट इस बार हुई है करनाल विच अते शिकार बनिया राम निवास गोयल नां दा शख्स, जिस तो गन पॉइंट ते हजारों रुपए लुट के बदमाश फरार हो गए। लो उन्हां बदमाशां दीयां तस्वीरां जो सीसीटीवी विच कैद होईयां ने। साफ देखा जा सकता है कि इन्हां दे हत्थां विच रिवॉल्वर है। बस इसे रिवॉल्वर की नोक ते ये बदमाश अपने मनसूबिਆਂ ਨੂੰ अंजाम ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ दहशत ते खौफ। सीसीटीवी विच कैद इन्हां तस्वीरां ने दस्सिया कि इस थां ते उस वक्त कितना खौफ होवेगा ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ अंजाम ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਜਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਡਰਾਵਨੀ ਘੜੀ आखिर मंजर की सी। मंडी के दो आदमी बैठे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। इतने में दो आदमी आया रिवॉल्वर की नोक पर बोले जो कुछ है रख दो यहाँ। एक लड़का इधर आया, एक आदमी तो जोरी की चाबी का धक्का करने लग गया, एक आदमी वो मैंने काबू कर लिया। दोनों रिवॉल्वर दूसरे आदमी पर वो दिखा कर बोल मैं चलाऊं। दूसरे आदमी ने सामने करके छुटवा गए। 15,000 रुपये थे, दोनों बदल लेकर अपना बैठ गए। सो गोयल साहब ने कोशिश तो लख की थी, इस उम्रे भी अपनी जाबाजी दिखाई, पर बदमाशा के कोल रिवॉल्वर सी जिसके चलते लुट की वारदात नूं अंजाम दे के चले गए। खैर मामला अजिहियां लुट्टां दा पुलिस कोल पहुंच चुकिया है अते पुलिस हमेशा वांग कार्रवाई की गल आख रही है। सीसीटीवी की मदद ले रही है। मुलजम कदों फड़े जाणगे कुछ कहा नहीं जा सकता। करनाल तो हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18।
ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ MSP ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਲੂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬਾ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਗਾਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 11 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਦੇ ਰੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੋ ਆਲੂ ਦੀ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸਾ MSP ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੇਟ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜ ਦਈਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘਾਟੇ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣ। ਸਿਰਫ ਜਸਕੀਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰੀ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ 4 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 20-25 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਲੂ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 20 ਏਕੜ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਖੱਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ 7-8 ਏਕੜ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਵਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਵਾਂ, ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਜਸਕੀਰਤ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵਾਹੁਣੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਸਕੀਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਸਕੀਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, MSP ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਔਰ ਕਣਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ MSP ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਕੀਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੰਜੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਕਪੂਰਥਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉਧਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਲੀ ਸਾਡਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਰੀਬ 100 ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 25 ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀਪਤ ਤੱਕ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲਈ 150 ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ,
ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਘਟ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਟੋਟਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨੌਨ ਏਸੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਰ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਪੂ ਦਾ ਜੋ ਕਨੈਕਟਰ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮਹਿਜ ਲੱਖ-ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰੋਡਵੇਜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਰਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖੋ। ਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਠ ਚੂਹੀਮਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਠ ਚੂਹੀਮਲ ਦੀ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਗੁੰਬਦ ਦੀ ਸਾਰ ਤਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਲਾਬ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਛਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। तालाब और छतरी तैयार कराए थे, एक आलीशान बाग बना रखा है जिसमें 3 मंदिर है, मेजरमेंट वगैरह सारी हो चुकी है, तकरीबन ये फाइनल स्टेज पर है सरकार में जाने के लिए। हमारे पूर्वजों का ये अपना विश्वास था कि उन्होंने अपनी कहीं भी भवन पे, बिल्डिंग में, तालाब पे, छतरी में अपना नाम अंकित नहीं किया, ये उनका अपना सोच थी। ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸੇਠ ਚੂਹੀਮਲ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਅਜੰਤਾ ਐਲੋਰਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਲਾਬ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ नहीं सूखा। पुराने टाइम से है, लगभग ये 350 साल पुराना है, और सेठ चूहीमल तालाब जो वंशज है वह आज भी है। उसमें जो चित्रकारी बनाई हुई है वो बहुत देखने योग्य है। बड़ा प्रसिद्ध अपना ऐतिहासिक जो स्थल है, इसकी कलाकृति हो, चाहे इसकी तालाब की जो बनावट है, वो सभी बड़ा ऐतिहासिक है, और सरकार का ये जो कदम बड़ा सराहनीय है। ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੇਵਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਕਾਸਿਮ ਖਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।